समझो इधर प्रैपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स कितना प्रिपेयर करी दे, दो मैथड होंगे जे, फिजिकल मैथड, कोलाइड्स नूं तैयार करन दे दो मैथड ने, फिजिकल मैथड, एक हुंदा कैमिकल मैथड। कैमिकल मैथड फिजिकल मैथड तीन आ, तिने इंपोर्टेंस रखते हैं। फस्ट आ जाता फिजिकल मैथड ग्राइंडिंग वाला, ग्राइंडिंग। सैकेंड इंपॉर्टेंट है काफ़ी ब्रैडिक्स आर्क मैथड, ब्रैडिक्स आर्क मैथड। थर्ड इनू कंडेंसेशन मैथड भी कहते जे, ब्रैडिक्स आर्क मैथड नू कंडेंसेशन मैथड भी कहते हैं। थर्ड आ जाता पैप्टाइजेशन, पैप्टाइजेशन। तीन फिजिकल मैथड चज ना करांगे आपां। कैमिकल मैथड दे विच रिएक्शनस आउणगियां। फस्ट रिएक्शन आपां कर लांगे ऑक्सीडेशन करा के, कोई ना कोई कोलाइड तैयार हो जाऊगा। सैकेंड रिडक्शन के थ्रू कोई ना कोई कोलाइड तैयार हो जाऊगा। थर्ड हाइड्रोलिसिस, वाटर की एडिशन करके किसी दे विच कोई ना कोई कोलाइड तैयार कर लांगे। तीन ते मेन ने, एक होर एक्सट्रा कर लांगे डबल डीकंपोजिशन मैथड, डीकंपोजिशन मैथड। ठीक है, चार रिएक्शन आप ये देख लाँगे। ठीक है, इन्नियां चीज़ां जो सानू समझ आ जांदियां तो आप कोलाइड तैयार कर सकते, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टेबल जिहा बना लो, फिर ग्राइंडिंग तो स्टार्ट करांगे आप। हुण आप टोटल 7 चीज़ां पढ़नियां वा। फस्ट तो स्टार्ट करते ग्राइंडिंग तो। ये आ चीज़ जरूर तुहानू समझ आनी चाहिए, ब्रैडिक्स आर्क मैथड। बाकी तो चलो आ भी इंपॉर्टेंट पैप्टाइजेशन नहीं। फस्ट आप फिजिकल मैथड पढ़ांगे, कोलाइड्स नू प्रिपेयर करन दे। फिजिकल मैथड्स केड़ा? फस्ट ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब हुंदा पीसना। आपां इत्थे लिखांगे लार्ज साइज, लार्ज साइज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ग्राइंडिड, ग्राइंडिड टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। जिन्हां दा साइज काफ़ी वड्डा वा, उन्हां नूं पीसिया गया, बरीक किया गया ताकि वो किहड़ी कैटेगरी दे बन जाण, कोलाइडल साइज। तो ये सब करन दे लई जिद्दां आ देखो, एक आ पत्थर जिहा उपर आ, एक पत्थर हेठां वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई होऊगा पार्टिकल, ਉਹਨੂੰ पीस दिता जाता, बरीक जिहा बना दिता जाता। ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ये काम करदियां, इन्हां नूं कहीदा कोलाइडल मिल्स, कोलाइडल मिल्स यूज्ड फॉर दिस परपस। पहला क्लीयर हो गया ना? ये इन्नी इंपोर्टेंस नहीं रखता, तो सीधा जी आप किसी नूं पीस दो तो उन्होंने छोटा साइज बना दो तो कोलाइडल साइज बन गया। समझ लग जाता ना? वैसे दूसरा देखियो, सैकेंड, सैकेंड हैगा वा ब्रैडिक्स आर्क मैथड। इनू जरूर ध्यान ना देख लियो, कोई प्रॉब्लम तो दस दियो। ब्रैडिक्स आर्क, आर्क मैथड। डायग्राम दे विच पहलों दस दिना, फिर इहदी वर्डिंग लिख लैने आ, जां आपां इहनूं होर की कहीदा, किहड़ा मैथड? कंडेंसेशन।
ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਇਸ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਦਾ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਮੈਟਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆ ਇਹ? ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਗੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਡਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਵੈਸਲ ਥੋੜਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੋ ਰੋਡਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਕ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਹੋਣੀ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਰੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ। ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਘਲਿਆ, ਆ ਸਖਤ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਭਾਫ ਬਣ ਡੈ ਪਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ? ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਹੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬ੍ਰੈਡਿਕਸ ਆਰਕ ਮੈਥਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੀ? ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡਿਕਸ ਆਰਕ ਮੈਥਡ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ। ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। CS2 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ? This method is used to prepare
This method is used to prepare colloidal solution of heavy metals। ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵਾ? ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦਾ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਲਾਈਕ ਗੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੋਡ ਕਥੋਡ ਕਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਹੋਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਸਟਰਕ ਹੋਇਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਸਟਰਕ। ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਬਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ। ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਸਟਰਕ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ, ਇੰਟੈਂਸ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਿਡ। ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼। ਮੈਟਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਟਲ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਕਮ contact with solvent। ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਅਕਰ ਹੋਈ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਆ ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਰਸਡ। ਆਪਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਆ ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਰਸਡ ਇਨ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਘਲਿਆ, ਭਾਫ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਭਾਫ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਠੀਕ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਹੀ ਆ, ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। थर्ड फिजिकल मैथड आ गया। पहलो पूरा समझो फिर राइट करियो। पैप्टाइजेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲੀਦਾ। ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲੀਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਰੈਸ਼ਲੀ prepared precipitate converted into colloidal solution,
उस प्रोसैस नूं आपां कहीदा वा पैप्टाइजेशन। प्रैसीपिटेट पहलों वेखो किद्दां तैयार करीदे, जिस तरह हैगा वा AgNO3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ NaI, ਇਹਦਾ NaNO3 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, NaNO3 ਬਣ ਗਿਆ। Ag ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, I ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਰੋ ਪਾਉਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੀ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ, ਇਨਸੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ, PPT, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, AgI ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਅਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆ ਬਣਿਆ PPT। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ, ਆਇਓਡੀਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ AgI ਆ, AgI ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਇਹਨੇ ਆਇਓਡੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ KI ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। AgNO3 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ NaCl। NaCl, Na ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, NO3 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ Ag ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, Cl ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PPT ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, AgCl। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ Ag ਰਲੇ ਜਾਂ Cl ਰਲੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ KCl ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ Ag ਵੀ ਆਵੇ, AgNO3 ਪਾ ਦਿਓ। Ag ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, AgNO3, AgCl ਆ, AgNO3 ਆ ਸਕਦਾ। Ag ਦੇ ਉੱਪਰ +1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, Cl। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, Cl ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, Ag, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ AgCl, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, Ag+ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖੇ ਆ, 4 ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮਝਿਓ।
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭੂਗਾ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ FeCl3, FeCl3 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ H ਤੇ OH, H2O ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆੜਾ OH ਤੇ Fe ਜੁੜਨਗੇ, ਕੀ ਬਣਨਾ FeOH2, FeOH2 ਪਲੱਸ ਆ H ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, Cl ਦੇ ਨਾਲ, HCl। ਇੱਥੇ Cl ਕਿੰਨੇ, 3, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ H1 ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਲਾ ਦਈਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਤੇ 2 5, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, सिक्स हो गए। थ्री Cl इत्थे 3 लाया, हाइड्रोजन इत्थे 2 लाइए, पहलों 2F इत्थे 2 लाइए। क्लोरीन किन्ने हो गए 3 2 जा 6, इत्थे 6 आ जाऊगा, 6 क्लोरीन हो गए। ऑक्सीजन 4 ने, बैलेंस लास्ट से कर लेने, पहले सारिया रिएक्शनां लिख लीए, इन्ना क पता लग जूगा ना। वाटर की एडिशन की तो आ बन गया जे कोलाइडल सल्यूशन, कोलाइडल सल्यूशन। इनू भी देखियो, इत्थे आपां कोई ना कोई चीज़ लेने जे O2 नूं आपां ऐड करांगे, जिस तरह H2S आ, H2S विच O2 ऐड कीता, सल्फर वखरा हो जाना, H2 ते O2 जोड़ने, H2O बन जाना। बैलेंस लास्ट से देख लेने की लगूगा। आ तो मैं सीधा सीधा पता लगन दिया, ऑक्सीजन 2 इत्थे 2 ला दिए, हाइड्रोजन 4 हो गए, इत्थे 2 ला दिए, सल्फर 2 हो गए, इत्थे 2 ला दिए, सल्फर सोल बन गई, सल्फर सोल एक कोलाइडल सल्यूशन बन गया। आ तो क्लीयर हो गया ना, ठीक है। कोलाइडल सल्यूशन तैयार हो गया। रिडक्शन, रिडक्शन दे विच आपां गोल्ड लेने AuCl3, ये कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट पाने आ, जिदा फॉर्मैल्डिहाइड, वाटर की एडिशन करते हैं। देखियो होना कि इत्थे गोल्ड वखरा हो जाना, Au फॉर्मैल्डिहाइड, जिहड़ा फॉर्मैल्डिहाइड हुंदा ये किच बदलदा, जिदा आ एल्डिहाइड है ना CHO, इन्हें किच बदलना हुंदा। ये किहड़ा एजेंट मैं कहण दिया ही, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं इत्थे की कराउणा पिया, रिडक्शन। ते आ किहड़ा एजेंट आ, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की हुंदी, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट दूजे नूं रिड्यूस करदा ते अपनी ओहदी की हुंदी आ, ऑक्सीडेशन। ये गल पता लगी। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन किच बदल जाता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड विच, ते इत्थे की बनना HCOOH, CHO तो COOH बन जाना। बाकी आ Cl बचिया, इधर कोई ना कोई H बचिया, HCl जुड़ जाएंगे। बैलेंस करके भी ने Au तो Au हो गया, Cl 3 इत्थे 3 ला दिन्ने। हाइड्रोजन उपर किन्ने आ, 2 ते 2 4, इत्थे किन्ने 3 ते 2 5,
ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਣ ਲਈਏ, 2 ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾ, दो 4 कितने गोल्ड ते गोल्ड हो गया, क्लोरीन 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन है 2 ते 2 4, 3 ते 2 5, 3 ते 2 5, तो 6 3 ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ। गोल्ड 3 हो गए, क्लोरीन 3 जा 9 6, अब जो ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਸੋਲ ਬਣੀ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਆਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਲਫਰ। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਸ 4 ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इधर ध्यान दिओ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਇਰਨ ਵਾਲਾ +3 ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜੇ +3 ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆਊ, 1 ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਫੈਰਿਕ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2 3 ਜਾ ਆ 2 ਆ ਨਾ, 2 3 ਜਾ 6। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 3 6 हो गए। ऑक्सीजन किन्ने ने, 3, ऑक्सीजन किन्ने ने, 3, पूरी बैलेंस होगी। बस इत्थे 3 की जगह ते 2 की जगह ते 3 करो, आपे बैलेंस हो जानी। ये कंपाउंड भी पूरा वैलिड है ना, फैरिक है, पहलों आप फैरस लिखिया ही, ठीक है ना। 2 बैलेंस हो गई, 2 रहिंदियां।
ਆਰਸੈਨਿਕ 2 ਆਰਸੈਨਿਕ 2 ਨੇ, ਸਲਫਾਈਡ 1 ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਲਫਾਈਡ 3 ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ 3 ਇੱਥੇ 3 ਲਾਤਾ, 3 2 ਜਾਂ 6 ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਚੀਜ਼। ਗੋਲਡ ਸੇਮ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ 3 ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਲਾ ਦਈਏ, ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਆਕਸੀਜਨ 2, ਕਾਰਬਨ 1 ਕਾਰਬਨ 1, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ 4 ਇੱਧਰ 5 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 2 ਤੇ 2 4, ਆਕਸੀਜਨ 2 ਆਕਸੀਜਨ 2, ਕਾਰਬਨ 1 ਆ ਵੀ 1, ਕਲੋਰੀਨ 2 ਕਲੋਰੀਨ 2, ਪੂਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ 2 ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਰ ਲਓ Cl2 ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।